ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 رب المعبود لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله.
لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلم وسوري وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح بينة القبول وتمام كل سول ومأمول وصالح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حضنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا عليم يا خبير. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا ما هو أهله يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa qaidil ghuril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yaumiddin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yaftah alaina wa alaikum abwabal khairat al-wafirah fid dunya wal akhirah innahu akramul akramin wa la yukhayyibur rajin amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban dan kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu yang terkenal dengan nisfu Sya'ban. Ya, yang mana telah kita lewatkan sebuah malam yang luar biasa, yang sangat mulia, yang sangat luar biasa keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sampai dikisahkan pada semalam itu Rasulullah SAW bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sedang bermalam bersama Sayyidatuna Aisyah. Ya, karena memang Rasulullah SAW bergiliran malam-malamnya bersama istri-istri beliau. Ya. Pada riwayat kali itu diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bermalam karena memang malam itu adalah giliran Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah SAW izin kepada Sayyidatuna Aisyah untuk menunaikan sholat. Pada malam tersebut Sayyidatuna Aisyah memberi izin. Tatkala Rasulullah minta izin, ya Aisyah, saya minta izin untuk supaya saya bisa menunaikan sholat. Ya malam ini izinkan saya sholat. Ya. Padahal kan ya biasanya kan ada untuk istri untuk apa, tapi Rasulullah sebetulnya ya tidak pakai izin juga tidak apa-apa, kan haknya laki-laki. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan akhlak beliau supaya Sayyidatuna Aisyah tahu. Di malam itu Rasulullah sholat yang sangat lama sekali sholatnya, rukuk sama sujud. Sayyidatuna Aisyah sampai terbangun mendengar isakan tangis Rasulullah SAW yang ternyata telah basah wajahnya Rasulullah SAW dengan penuh air mata sampai membasahi jenggot beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut Sayyidatuna Aisyah melihat itu. Tak lama kemudian setelah salam Rasulullah berdoa dan munajat. Kemudian Rasulullah keluar dari rumah. Heran Sayyidatuna Aisyah melihat hal tersebut. Akhirnya diikuti sama Sayyidatuna Aisyah diam-diam. Sayyidatuna Aisyah mengikuti Rasulullah secara diam-diam dari belakang agak jauh. Malam-malam mau kemana Rasulullah? Diikuti jejak Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah takutnya Rasulullah pergi ke istri yang lain. Pikirannya kan gitu.
Ya maklumlah Sayyidatuna Aisyah waktu itu masih sangat belia umurnya. Akhirnya diikuti sampailah di sebuah tempat yang lapang yang ternyata adalah makbaroh, sebuah kuburan, yaitu makbaroh Al-Baqi', tempat sahabat-sahabat dimakamkan. Ziarah di situ, Rasulullah berdoa dan bermunajat dan melakukan doa, mendoakan ahlul kubur. Kemudian Rasulullah beranjak menuju Uhud, tempat dimakamkannya syuhada Uhud, sahabat-sahabat yang meninggal di perang Uhud. Rasulullah berziarah ke situ. Terkejut Sayyidatuna Aisyah melihat hal itu. Setelah itu Rasulullah beranjak pulang. Ya. Sayyidatuna Aisyah takut ketahuan, langsung lari-lari. Sebelum kedahuluan Rasulullah SAW sampai ke rumah, akhirnya tak lama kemudian Sayyidatuna Aisyah langsung nyampe, langsung berbaring ke tempatnya semula. Tapi ya Rasulullah tahulah pastinya. Ya. Dilihat tuh Sayyidatuna Aisyah masih menggos-menggos ya, masih napasnya itu masih ya, karena beliau lari ya, takut kedahuluan Rasulullah, napasnya masih terlihat ya, masih terlihat sesak, kayak gitulah. Sampai akhirnya ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, ya, pura-pura terbangun, lantas berkata, ya Rasulullah, dari mana kamu? Setelah Rasulullah membuka pintunya, iya, ada apa ya Rasulullah? Kok sampai antum keluar? Iya, saya barusan berziarah ke makam syuhada Uhud dan ke Baqi'. Untuk apa? Kenapa ya Rasulullah? Iya, malam ini adalah malam yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, Allah menjadikan malam ini ditulis di dalam malam itu adalah malam ditulis ajal orang yang bakal mati di hari nisfu Sya'ban tersebut sampai nisfu Sya'ban tahun akan datang. Ditulis, dan kalau sudah ditulis di tulisan ini tidak bisa dirubah lagi. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya yang belum ditulis di situ masih bisa minta panjang umur, ditambahi umurnya masih bisa. Tapi kalau sudah ditulis di malam nisfu Sya'ban, Fulan bin Fulan namanya bakal meninggal tanggal segini tahun ini. Nah, itu sudah tidak bisa diubah lagi ya. Yubrom sudah dipastikan. Ya, tapi sebagian ulama masih mengatakan masih bisa lagi. Wallahu a'lam. Ya, itu segala perkara ditulis di malam nisfu Sya'ban ini. Dan ternyata di malam ini bukan cuma itu saja, sangat banyak curahan rahmat Allah, dan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya bahwasanya rahmat Allah di malam tersebut, malam nisfu Sya'ban ini. Ya, sebagaimana Sayyidatuna Aisyah juga meriwayatkan hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut mencurahkan rahmatnya kepada seluruh penduduk muslim dimanapun mereka berada. Orang muslim diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dan diberikan curahan-curahan rahmatnya, kecuali beberapa jenis orang. Ada beberapa jenis manusia walaupun dia muslim tapi dia tidak mendapat curahan rahmat Allah. Di antaranya yang mencaci maki sahabat. Nah, ini tidak mendapatkan rahmat Allah ya. Mencaci maki sahabat Nabi satu. Di antaranya yang kedua adalah mudminul khamr, yang minum minuman keras. Lah, ini juga tidak mendapatkan ampunan Allah kalau dia tidak bertobat ya. Minum minuman khamr yang memabukkan atau yang ya, mengaflaikan ya. Zaman sekarang kan macam-macam ya. Sebagaimana ada hadis Rasulullah SAW, la tashrabu ummati al-khamra wa yusammunha bighairi ismiha. Lah, ini akan minum umatku di akhir zaman nanti khamr, dan akan memberi nama bukan namanya khamr, namanya nama-nama lain. Nah, ini sudah ada di hadis Nabi. Bakal datang di akhir zaman nanti umatku, umat muslim di akhir zaman minum khamr, tapi namanya bukan khamr, dikasih nama lain. Oh, ini lain namanya, ini apa? Minuman ya, penyejuk jiwa. Ya, atau misalnya banyaklah nama-nama itu sudah ada dalam hadis Nabi, sudah disebutkan. Padahal khamr ngeflaikan ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu termasuk jenis manusia yang tidak kesampaian rahmat Allah kepadanya, tidak nyampe rahmat Allah kepadanya adalah musyahin. Nah, ini yang banyak di dalam kita ya. Siapa itu musyahin? Adalah orang yang
yang di dalam hatinya ada syahna, yaitu ada dengki atau hasud atau ya, tidak senang, tidak suka dengan atau benci terhadap sesama muslim, sesama saudaranya satu agama, satu Islam, sama-sama muslim, tapi dia benci banget, ya, dendam kesumat di dalam hatinya. Tapi bukan penyebabnya gara-gara agama. Kalau penyebabnya gara-gara itu tidak sholat, ya tidak apa-apa, justru bagus, ya. Min awthaqi ural iman, termasuk paling kuatnya tali-tali iman itu adalah apa? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini bagus, tapi kalau bencinya karena hal-hal lain, iya, saya tidak diundang di acaranya. Iya, saya ya, waktu itu tidak disapa sama dia atau semestinya dan sebab-sebab lainnya. Ya manusia, ya. Kita juga bukan orang yang sempurna. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Pastilah ada manusia itu punya kesalahan. Ya kadang sengaja, kadang tidak sengaja. Nah, tapi kita harus punya sifat yang memaafkan. Ya. Harus berusaha memaafkan orang lain. Jangan sampai kita dendam. Ana tidak mau lagi apa dia selamanya di dunia sampai di akhirat. Waduh. Ya. Guru saya Al-Habib Salim mengatakan seakan-akan akhirat itu punya dia. Tidak mau nyapa sampai di akhirat. Wah. Ini ya, ini hati-hati. Kalau ada ndak nyapa sama temennya atau sesama muslim lah pokoknya, apalagi keluarga. Nah ini termasuk apa? Qati' rahim. Kalau dia termasuk memotong tali silaturahmi, tidak nyapa keluarganya, tidak mau menyambung kerabatnya. Lah ini sangat bahaya. Dalam hadis Nabi disebutkan la tanzil rahmah ala gaumin fihim qati' rahim, tidak akan turun rahmat di dalam sebuah kaum. Ada sebuah kaum di dalamnya ada satu orang yang qati' rahim, satu tok yang qati' rahim yang kena imbasnya semuanya. Lah kita lihat nih ya, bahayanya memutus silaturahmi itu sangat bahaya. La tanzil rahmah, tidak turun rahmat atas sebuah kaum, di dalam kaum yang mana ada di situ adalah qati' rahim, ada yang orang yang memutus tali silaturahmi, satu orang yang memutus tali silaturahmi, yang kena imbasnya semuanya. Nah, ini. Bayangkan bagaimana dianya. Ya. Ini kalau kaumnya saja yang ada di sekitarnya dia kena imbasnya, tidak kena rahmat, apalagi dirinya sendiri, kan gitu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, qati'ur rahim mal'unun walau mata wastal Ka'bah. Orang yang qati' rahim tidak dirahmati atau kena laknatnya, mal'unun, dia terlaknat walaupun dia mati di dalam tengah-tengahnya Ka'bah, di dalam Ka'bah meninggal. Waduh, masya Allah kan, tapi qati' rahim, kena laknat. Dikisahkan ada satu orang ulama, seorang soleh zaman dahulu kala, ya, orang soleh, orang alim besar, terkenal di zamannya, ya, di zamannya Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayahnya Said Muhammad. Itu dikisahkan ngajar punya halagoh, punya tempat khusus di Masjid Haram, ngajar di Masjidil Haram zamannya Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, teman beliau, ya, lebih tua daripada Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, ngajar di situ. Masya Allah, orangnya baik hati, ngajar, alim. Akan tetapi tatkala meninggal, setelah meninggalnya, beberapa waktu setelah meninggalnya seorang alim tersebut, Said Alwi ini mimpikan orang tadi itu. Ditanya, gimana keadaanmu? Keadaan saya baik, alhamdulillah. Akan tetapi ini ada satu problem, saya kena ini. Kenapa? Ada apa? Ini, jadi saya ini baik-baik saja di alam barzakh ini, saya dapat nikmat, alhamdulillah. Tapi ada suatu waktu yang mana di situ akan datang sebuah burung, situ akan menyiksa saya. Loh, kenapa? Dan tak lama belum selesai ngomong, berubah itu keadaan yang begitu indahnya dilihat sama Said Alwi dalam mimpinya. Ternyata keadaan berubah drastis, ya, menjadi gulab gulita, dan ternyata datang seekor burung besar dan mematok-matok kepalanya seorang alim tersebut. Kaget. Orang alim tersebut kesakitan, mengerang, sampai berapa lama mengetok-ngetok kepalanya orang itu, sampai akhirnya tidak lama kemudian burung tersebut pergi.
Terkejut Said Alwi bin Abbas Al-Maliki melihat hal itu. Loh kenapa? Kamu kan orang soleh, kamu alim, kok bisa seperti ini? Iya, ini semua gara-gara saudari saya. Saya punya saudari, ya. Saudari saya ini saya tinggal, dia ini ditinggal meninggal sama suaminya. Dia janda dan hidup sebatang kara. Dulu saya tinggal sama dia. Kemudian tidak lama kemudian ada sedikit muskilah, ada sedikit problem saya sama dia, selek, saya tinggalkan dia, saya pindah rumah, saya tidak peduli lagi sama dia. Nah, sampai keadaan tersebut berjalan sampai saya meninggal. Saya tidak nyapa dia, tidak ngurus dia, tidak tahu keadaannya gimana. Nah, sampai itu hal itu ya yang membuat saya disiksa, mendapat kesiksaan seperti ini di antara kenikmatan yang saya dapatkan. Ini kata beliau, teman Said Alwi bin Abbas Al-Maliki terkejut. Tanya akhirnya Said Alwi, di mana kediaman saudari kamu? Beliau tinggal di daerah sini, rumahnya di sini. Dikasih tahu. Tolong bilangkan saya minta maaf sama dia. Akhirnya disampaikanlah ketika bangun Said Alwi Al-Maliki bergegas tanya-tanya, di mana adakah rumah saudari yang bernama Fulanah binti Fulan ini, saudari daripada seorang alim tersebut. Ternyata didapatinya betul. Setelah dia masuk dan bercakap kepada saudarinya, diceritakan mimpinya. Terkejut akhirnya saudari beliau. Akhirnya dia minta maaf. Dia bilang, Said Alwi menceritakan, saya minta maaf dari perwakilan dari saudara kamu ini, yang mana dia tersiksa begini begitu. Iya, saya diginikan sama dia. Iya, tapi dia sudah meninggal dunia, kasihan di sana. Dan Anda kalau memaafkan, pahalanya itu di sisi Allah itu sangat luar biasa, ya. Barang siapa memaafkan seorang muslim, derajat, ya, mendapatkan satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa memaafkan saudaranya satu hak yang dia miliki, yang mendapatkan hak tersebut, tapi dia tidak diberi hak tersebut, akhirnya dia memaafkan, ya tidak apa-apa, saya tidak dikasih hak tersebut. Nah, ini dia mendapatkan satu derajat di sisi Allah, naik satu derajat dia. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dimaafkan sama perempuan tersebut. Benar kamu maafkan? Betul, iya saya rela udah kalau gitu. Kasihan dia. Akhirnya pulang Said Alwi bin Abbas Al-Maliki malam setelahnya memimpikan temannya tersebut, sampai akhirnya alhamdulillah berseri-seri wajah temannya tersebut dan berkata kepada Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, ya wajhal khair qad dhahabat tair. Wahai wajah yang luar biasa baiknya, terima kasih telah pergi itu burung yang menyiksa saya. Ya. Nah, ini semua bayangkan, walaupun dia orang soleh, punya derajat di sisi Allah, tapi kalau punya hak terhadap sesama muslim, apalagi keluarga, sampai bisa mendapatkan siksaan seperti itu, ya. Nasallahu al-afiyah, ya. Jadi buat apa kalau kita capek-capek ibadah kalau sesama kita ada yang tidak nyapa atau sejenisnya, jangan sampai, ya. Atau kumpul dalam satu majelis tapi saling tidak nyapa, atau nyapa tapi di hatinya ya. Ada dendam kesumat, ya, itu hati-hati, jangan sampai. Kita maafkanlah saudara kita, karena ya kita juga tidak sempurna, ya, saudara kita juga tidak sempurna, saling memaafkanlah, ya. Kita juga manusia itu dhaif, ya, sifatnya khuliqal insanu dhaifa, ya. Dan kita di malam ini juga beberapa hari yang akan datang akan menyambut bulan yang paling luar biasa, ya, afdhalus syuhur. Nah, ini bulan yang lebih utama, yang paling utama bagi umat manusia, terutama umat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ini ada keistimewaan yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Apa keistimewaan bulan suci Ramadan? Keistimewaan bulan suci Ramadan melebihi bulan-bulan Ashhurul Hurum, yang mana ada bulan-bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dilipat gandakan pahala dan dilipat gandakan dosa di sini, ya. Bulan suci Ramadan melebihi itu semua. Afdhalus syuhur, lebih utama, dan paling utamanya bulan adalah bulan suci Ramadan, dan paling utamanya hari adalah hari Jumat. Nah, dan paling utamanya umat adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah panjang umur sampai sampai mendapatkan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya. Itu termasuk doanya Rasulullah SAW kalau masuk bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya. Sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Kenapa?
Di dalam hadis ini sebagian ulama menyebutkan ada beberapa ilmu bisa diserap dalam doanya Rasulullah SAW yang begitu singkat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Minta barokah di dalam 2 bulan ini, Rajab dan Sya'ban. Karena apa? Di dalam bulan 2 ini ada keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa yang kalau kita dapat barokah, kita mendapati itu keutamaan-keutamaan bulan Rajab dan Sya'ban. Adapun di bulan Ramadan itu sudah penuh barokah, maka tidak lagi minta wa barik lana fi Ramadan, tidak perlu lagi karena sudah penuh Ramadan itu dengan keberkahan. Itu katanya sebagian ulama. Ya memang tapi kalau kita amati ada lagi di dalam hadis lain Rasulullah minta barokah di dalam bulan Ramadan. Tapi di dalam doa ini tidak, karena memang bulan Ramadan sudah penuh barokah. Ya. Nah ini. Dan juga di dalam doa ini Rasulullah minta panjang umur sampai disampaikan ke bulan Ramadan. Ada apa di situ? Dikisahkan ada 2 sahabat Nabi, ya, 2 sahabat Nabi yang mana sama-sama beribadah, saling tekun beribadah, ya. Yang satu ikut perang, yang satu juga. Yang satu Islamnya berbarengan masuk Islamnya, ibadahnya bersama-sama. Mereka sahabat karib, ya. Mana-mana kalau ada Rasulullah di sini ikut majelisnya Rasulullah, berbarengan berangkatnya, berbarengan pulangnya, ya. Yang satu meninggal di bulan Sya'ban karena perang, ya. Meninggal mujahid fisabilillah, perang, jihad sampai terbunuh di bulan Sya'ban di dalam salah satu peperangan membela Islam. Nah, sahabat yang satu lagi masih panjang umur sampai di bulan Ramadan, tapi tidak lama kemudian di bulan Sya'bannya meninggal dunia. Ya, tapi meninggalnya tidak dalam keadaan syahid perang di jalan Allah, meninggalnya biasa saja. Ternyata Rasulullah menjelaskan bahwasanya derajat daripada sahabat yang meninggal di bulan Sya'ban ini lebih tinggi. Ya, jadi ceritanya adalah salah satu sahabat lain, sahabat ketiga yang lain memimpikan mereka berdua, dan ternyata melihat derajat daripada sahabat yang meninggal di bulan Sya'ban itu, walaupun dia sama-sama masuk Islamnya bareng, ibadahnya bareng, hadir majelisnya juga sama, tapi kok beda derajatnya. Bahkan yang ini yang meninggal di bulan Sya'ban derajatnya lebih rendah dibandingkan yang meninggal di bulan Syawal. Padahal yang di bulan Syawal meninggalnya biasa saja, bukan syahid. Sedangkan yang meninggalnya di bulan Sya'ban meninggalnya dalam keadaan syahid perang di jalan Allah. Apa kata Rasulullah setelah dijelaskan? Iya. Berapa banyak sujud-sujud yang sudah dilakukan sama sahabat ini yang mendapati bulan Ramadan. Berapa kali sujud ini di bulan Ramadan. Nah, di bagian yang itu walaupun dia meninggal. Tapi inilah keutamaan bulan Ramadan yang tidak bisa digapai dengan apapun. Nah, jadi sudah semestinya sebagai seorang muslim untuk bergembira, ya, untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Ya, kalau kita ya, harus mempersiapkan, ya, kalau ada musim-musim, ya, oh ini musimnya, ya, musimnya kemarau, walah harus kita siapkan apa-apa yang, ya, oh ini bakal banyak minum air, ya, kita siapkan. Oh bakal minum es, ya, kita siapkan. Oh kalau musim dingin, oh musim hujan banyak harus kita siapkan apa, ya, payung dan seterusnya supaya tidak kehujanan dan seterusnya. Nah, begitu juga kalau musim-musim bulan Ramadan kita harus juga membuat persiapan. Apa persiapannya? Makan banyak, ya, biar nanti puasanya tidak lapar. Bukan itu. Bukan itu. Kalau itu, ya, sebagian orang ada kayak gitu, ya. Ya, idzal isyruna min Sya'ban walad fa'aktsir min ta'amin wa syarab ma'syarabi, ya. Nah, kalau sudah 20 Sya'ban itu datang, tanggal 20 Sya'ban sudah, lah 10 hari lagi lah Ramadan. Ya, bukan puasa. Perbanyaklah makan dan minum. Sebagian orang gitu ngomongnya, ya. Wala tagna bi agdahin sigharin, jangan puas dengan wadah-wadah yang kecil, makan yang banyak karena mau puasa. Sebagian orang kayak gitu. Tapi janganlah, kita persiapkan. Apa yang perlu kita siapkan? Lah itu tadi. Kalau kita ada permusuhan antara saudara dengan saudara kita minta maaf. Jangan sampai bulan Ramadan yang penuh barokah ini dinajiskan, ya, dinodai dengan noda permusuhan. Jangan sampai kita mendapati bulan Ramadan tidak dalam keadaan hati jernih dan suci, tapi mendapatkan hati kita penuh dengan dosa. Nah, kita bertobat dari sekarang, jangan sampai masuk bulan Ramadan kita masih najis, masih penuh dengan noda. Nah, kalau wadah itu kotor, siapa yang mau ngisi dengan makanan yang enak, kan gitu. Kalau gelas itu masih kotor, siapa yang mau ngisi dengan minuman yang enak, yang lezat, kan gitu. Nah,
Jangan sampai bulan Ramadan yang penuh barokah ini barokahnya mau turun, tapi wadahnya masih kotor, jangan sampai. Ya, jadi kita bersihkan wadah-wadah kita, hati kita, dan seterusnya dari hal-hal yang tidak semestinya. Barang siapa yang masih ada maksiat, insya Allah kita bisa tobat ya. Yang kadang sebagian orang melazimi sebuah maksiat tertentu, maka kita hendaknya tobat dari maksiat itu dan bertobat dengan sungguh-sungguhnya. Jangan sampai bulan Ramadan kita mendapati kita masih terjerumus di dalam maksiat itu, kita bisa jatuh karena di bulan Ramadan bukan hanya pahala yang dilipat gandakan tapi juga dosa. Ya. Insya Allah kita mendapati bulan Ramadan, bulan suci Ramadan masuk ke dalam kita. Insya Allah kita sudah mendapati hati kita sudah penuh dengan barokah, suci, jernih, ya, tidak ada di situ dosa-dosa dan tidak ada maksiat-maksiat yang kita lazimi maupun maksiat zahir atau batin yang seperti tadi. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Hadza min al-akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk malam ini kajian kita akan kita lompati ke dalam bab puasa. Ya, kita akan mengkaji bab tentang menerangkan puasa. Jadi kita tidak melanjutkan dulu, kita cut dulu yang syaratnya kita cut, kita lompat ke bab puasa karena momennya mau puasa agar kita mengerti ya, dan agar kita nanti semakin sempurna ibadah puasanya kita tadi itu. Nah, disebutkan dalam kitab Risalatul Jami'ah babus shaum, bab menerangkan puasa. Wa amma shaumu wa huwa thalithu min arkanil Islam fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsus. Dan puasa adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Ya, sebagaimana rukun Islam yang kita ketahui ada berapa? Ada 5. Nah, puasa ini rukun Islam yang keberapa? Ketiga. Ada yang mengatakan keempat emang. Cuman di kitab sini itu rukun ketiga daripada rukun Islam. Jadi terserah yang mengatakan rukun keempat ya tidak apa-apa, yang mengatakan ke rukun yang ketiga puasa dari itu ya tidak apa-apa. Semua ada dalil-dalilnya semua dari itu. Kita tidak mau memperpanjang lebar dari itu masalah rukun ketiga atau rukun keempat, tidak. Yang akan kita bahas itu puasa ini tadi. Puasa itu dikatakan di sini imsakun ma'rufun, yaitu menahan dengan yang sudah diketahui. Ya kan? Sudah mengetahui kan kita? Ya kan, sering kita mendengarkan daripada puasa itu apa definisinya? Yaitu apa? Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu namanya ma'rufun, yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Baik membatalkan puasanya sendiri ya, baik membatalkan puasanya sendiri, puasanya batal, itu harus kita jaga, ataupun membatalkan pahalanya puasa. Ya. Jadi ada di sini tadi itu sama ulama, imsakun ma'ruf itu dibagi jadi 2, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya, zat puasanya. Ada juga yang mengatakan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena apa? Disebutkan dalam hadis Nabi yang lain yang berbunyi kamin shaimin, ya, kamin shaimin katanya Rasulullah, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, ini sudah informasi dari Nabi langsung nih. Dari sejak 1400 tahun yang lalu sudah ngasih tahu betapa banyak orang yang puasa di bulan puasa. Mereka tidak mendapatkan dari puasanya, cuman yang mereka dapatkan itu hanya rasa lapar plus
rasa haus. Wis, dari hakikat puasanya ini yang disebutkan dalam Al-Quran itu la'allakum tattaqun, nol ya, tidak dapat. Jadi mereka apa? Puasa nahan siang hari, tidak makan, tidak minum, wis, tidak dapat apa-apa puasanya. Cuma dapatnya lapar, minum. Karena apa? Karena mereka tidak menjaga, tidak menahan puasanya tadi itu dari hal-hal yang membatalkan puasa, plus juga dari hal-hal yang membatalkan apa? Pahalanya puasa. Makanya perlu diketahui apa saja yang membatalkan, nanti itu akan dibahas, membatalkan puasanya, dan apa saja yang membatalkan pahala puasa, ya. Perlu disimak dengan seksama tanpa tolak-toleh ya. Cok tolak-toleh ono iki kok toleh, ndak. Kita mau fokus tetap. Kemudian dilanjutkan di sini ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Puasa tadi itu dengan cara yang khusus. Ada niat, ada menahannya itu dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu cara yang khususnya itu tadi itu. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau pahalanya puasa, mulai dari terbitnya matahari atau fajar tadi itu, waktu fajar, mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi seperti itu. Itu cara yang khususnya tadi itu. Jelas ini ya. Kemudian yang perlu diketahui bahwa pada saat ini kita mendapati tadi itu di masyarakat, dan mungkin antum-antum juga sudah tahu itu, banyak orang tadi itu yang tidak puasa. Saya kerja, saya sibuk misalnya, saya wis macam-macam wis, ono ya alasannya wis, beribu-ribu alasan dia ini punya alasan itu. Bahkan ada yang mengingkari, enggak, saya mau toleransi katanya kepada siapa yang tidak berpuasa, saya juga apa, tidak mau puasa. Nah, hati-hati seperti itu. Puasa itu disebutkan oleh ulama ma'lumun minad dini bid-darurah. Jadi sudah diketahui bahwa ini hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan ulama, itu hukumnya wajib, ya. Tidak boleh ada orang yang mengingkarinya. Puasa Ramadan itu gak wajib, gak boleh. Kalau dia mengingkari dalam hatinya, atau sampai dia melafadzkannya dari itu dan dia meyakini dalam hatinya, maka bisa kafir, ya. Kalau dia Islam bisa murtad, ya. Puasa itu gak wajib, kita harus toleransi misalnya gitu. Hati-hati. Bisa apa? Bisa nanti murtad dia. Wal'iyadzubillah. Kata ulama, tapi di sini disebutkan illa in kana ghariba ahadin bil Islam aw nasha'a ba'idan anil ulama. Kecuali kalau misalnya dia itu baru masuk Islam, tidak tahu memang kewajiban puasa, terus dia mengingkari, nah itu masih apa? Dimaafkan. Karena ketidaktahuannya dia tadi. Tapi nanti harus kita jelaskan sama dia, puasa itu wajib, tak boleh nanti buka di siang harinya tadi itu. Seperti itu, agar dia tidak mengingkari kewajiban puasa. Atau dia misalnya jauh dari ulama, tempatnya dia tadi itu di gunung sana, pucuk gunung atau di atas gunung, tidak ada ulama sama sekali tadi itu, atau di pelosok hutan atau di mana-mana tadi itu, yang tidak sampai dakwah ke sana tadi itu. Ulama tidak sampai ke sana, itu jauh dari ulama. Maka ya, orang yang misalnya dia mengingkari kewajiban puasa, itu tidak sampai dia murtad kalau dia Islam tadi. Cuma nanti harus dikasih tahu, dijelaskan, ditabayun ya, agar dia tadi itu mengerti kewajiban puasa dan tidak mengingkari kewajiban tersebut. Dan disebutkan di sini, wa man tarakahu hubisa wa muni'a minat ta'ami wa syarabi naharon. Dan misalnya kalau ada nanti kasus orang tadi itu meninggalkan puasa di siang hari, tapi dia tidak mengingkari kewajiban puasa. Dia meyakini wajib puasa itu wajib. Ya, cuma dia apa? Tidak puasa. Dia tinggalkan tadi itu puasa. Ya, dia tetap buka.
dia tetap apa? Seperti biasa hari-harinya tadi itu. Maka orang yang seperti ini nanti itu hubisa, harus dikurung, ditahan. Ya, depono sel. Nah, kalau kita menerapkan hukum Islam itu seperti itu tadi. Orang-orang yang seperti itu tadi itu imam nanti apa? Ngecek. Oh, ini ada yang tidak puasa di sini, ada yang tidak puasa. Diambil, diringkus, taruh di tahanan sana. Diajari tadi itu. Dicegah mereka tadi itu, ditahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum kamu. Ini bulan puasa. Harus kamu itu menghormati orang yang puasa, bukan dibalik ya. Bukan kita yang menghormati orang yang tidak puasa. Ini saya diwala-wali soalnya. Zaman kuali soalnya sekarang. Tadi itu. Jadi dia harus apa? Dicegah daripada apa? Makan dan minum tidak boleh. Kamu harus menghormati orang yang puasa. Ini karena bulan puasa. Orangnya semuanya tadi itu puasa, muslimin tadi itu. Agar apa? Dia dicegah dari puasa tadi itu. Litahsula lahu suratus shaum. Walaupun dia meninggalkan puasa supaya mendapatkan daripada apa? Suratus shaum, yaitu dikatakan dia ini apa? Sempat bisa apa? Puasa daripada apa? Tadi itu. Karena dicegah dan ditahan daripada tidak makan dan tidak minum ketika sudah dimasukkan ditahan tadi itu. Ditahanan tadi itu. Nah, nanti itu hal tersebut tadi itu akan apa? Warubama hamalahu dzalika ala ayyanwiyahu. Nanti akan mendorong dia untuk menyemangati dia untuk apa? Akhirnya memacu dia agar nanti mau niat puasa dan berpuasa nanti di esokan hari. Jadi kan kalau sudah ditahan, oh ya wis, aku tinggal ditahan lagi. Kalau dijebloskan lagi, ditaruh di sel lagi, takut aku. Wis aku besok mau puasa. Nah, jadi ada jera itu. Jadi di situ ada efek jera. Paham tuh? Nah, itu tujuannya seperti itu. Nah, nanti setelah dia niat, nah, maka nanti akan di situ dia puasa yang benar-benar tadi itu, yang kita inginkan tadi itu. Jadi itu seperti itu. Jadi puasa itu hukumnya wajib, tidak boleh diingkari sama sekali kewajibannya tadi itu. Nah, kemudian disebutkan lagi di sini. Minhu diantaranya tadi itu dari puasa tadi itu apa? An-niyatu likulli yaumin wa tabyituha minal lail. Jadi dalam puasa khusus ini puasa yang wajib. Puasa yang wajib nanti tadi itu harus an-niyatu likulli yaumin. Dalam mazhab Imam Syafi'i harus niat setiap malamnya. Makanya kalau habis tarawih atau habis buka apa nawaitu shauma ghadin, ya kan, mesti di masjid-masjid itu atau musola atau mana-mana tadi itu kayak gitu diingatkan terus supaya apa? Supaya niat setiap malam tadi itu niat, karena ini puasa wajib. Puasa wajib itu harus setiap malam tadi itu, setiap harinya tadi itu niat buat besoknya. Malamnya lagi besok niat lagi, besok sampai 30 hari seperti itu atau 29 hari tadi. Jadi niat terus setiap hari. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ada mazhab Imam Malik mengatakan apa? Cukup di awal hari tadi itu niat untuk 1 bulan penuh. Ya kan? Biasanya juga ada juga di masjid-masjid itu. Ayo kita bareng-bareng niat untuk 1 bulan penuh. Itu mazhab Imam Malik itu, bukan mazhab Imam Syafi'i. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya misalnya dia pada hari A misalnya. Pada hari A misalnya. Lupa niat. Malam tidak niat. Nah, menurut mazhab Imam Malik puasanya dia hari itu sah. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah, wajib qadha tetap. Ya, wajib qadha. Di hari itu tadi itu yang dia tidak niat. Menurut mazhab Imam Syafi'i ya, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh makan. Oh iya aku mau bengi gak niat terus aku tak mangan, tak ngobe, tak iki, tak segala macam, misalnya tak bergaul dan segala macam, tidak boleh. Ya. Sudah itu konsekuensinya dia. Gara-gara dia lupa niat, maka apa? Sudah. Tidak boleh apa-apa tadi itu yang diharamkan di saat puasa tadi itu dia lakukan, tidak boleh. Dia harus menahan dari hal-hal tadi itu sampai terbenamnya matahari baru Islam. Nanti godok. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Wa tabyituha minal lail. Dan niat tadi itu
harus dia inapkan dari malam hari. Jadi dari malam hari semenjak terbenam matahari. Ya. Jadi misalnya sudah terbenam matahari hari ini misalnya, sudah niat di saat itu. Tidak harus habis terbenam matahari, tidak. Bebas pokoknya. Pokok dari malam itu sampai startnya, jadi setelah terbenam matahari itu start, finishnya kapan? Sebelum fajar sodik. Sebelum fajar sodik, sebelum azan subuh tadi itu, dia harus sudah niat. Itu namanya menginapkan niat. Paham ini ya? Jadi seperti itu. Makanya apa? Orang yang niat sebelum maghrib misalnya, wis aku tak niat jam 3 sore ini, wis aku tak niat gaya meni, sah apa enggak? Enggak sah. Karena belum masuk waktunya. Masuk waktunya tadi startnya kapan? Setelah terbenamnya matahari. Atau misalnya sudah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu ya aku belum niat, tak niat sekarang. Enggak sah juga. Ya sama. Dia harus apa? Menahan hari itu daripada apa? Tidak makan, tidak minum. Jadi sama seperti kayak orang puasa tadi. Hukumnya dia harus nahan, tidak boleh apa-apa tadi. Dan nanti wajib qadha nanti setelah Ramadan. Makanya hati-hati, masalah niat ini penting sekali. Kemudian juga yang lebih penting lagi, niatnya tadi itu dalam hati. Tidak cukup cuma dilafatkan tok, tapi hati tadi itu tidak niat. Jadi misalnya dituntun sama imam masjidnya tadi itu, nawa itu, hatinya kosong, tidak ada niat gitu loh, tidak niat, ya podo ae. Ya puasanya dia juga tidak sah nanti. Jadi harus niatnya itu dalam hati. Melafatkan tadi itu sunnah, tidak wajib. Ya tadi itu seperti itu gambarannya tadi itu, niat dan menginapkan niat tadi itu. Jelas itu ya. Ini kita masih membahas puasa fardu. Nah, jadi puasa fardu itu seperti itu. Puasa fardu itu apa? Puasa Ramadan. Ya. Puasa apa lagi? Puasa nazar. Puasa qadha, misalnya dia punya utang puasa. Tahun kemarin saya misalnya ada uzur. Ya. Ada uzur yang membolehkan membatalkan puasa. Belum saya qadha'i, mau qadha'i sekarang. Dari malam harus niat untuk besok puasa qadha tadi itu. Hukumnya sama dengan puasa Ramadan. Paham ya? Itu contoh-contohnya tadi itu puasa yang fardu. Sebagian daripada contoh-contoh yang puasa fardu. Nah, kalau puasa sunnah itu agak sedikit beda dengan puasa fardu. Bedanya apa? Bedanya waktu niatnya itu agak longgar, agak luas. Tadi kan sudah disebutkan, kalau puasa fardu start niatnya tadi itu mulai kapan? Terbenam matahari sampai fajar. Ya. Sudah. Setelah fajar tidak niat. Apa? Tidak boleh niat lagi sudah. Mesti tidak sah niatnya dia, tidak dihitung. Kalau puasa sunnah enak. Mulai terbenamnya matahari sampai zuhur. Ya. Sampai sebelum tergelincirnya matahari tadi itu. Dari tengah-tengah. Waktu istiwa itu masih bisa niat. Jadi misalnya ya, mau puasa hari ini tadi misalnya mau puasa nisfu Sya'ban. Mau puasa nisfu Sya'ban. Malam tadi malam enggak niat. Pagi-pagi jam 9 bangun. Waduh. Wis aku tak poso wae wis hari ini wis. Puasa nisfu Sya'ban. Tadi malam enggak niat. Niat saat itu juga boleh, enggak apa-apa, sah. Karena masih belum habis waktu finishnya tadi itu, waktu niat tadi itu. Karena kan tadi waktu niat tadi itu terakhirnya kapan? Sebelum zuhur. Jadi dia meniat saat itu juga, enggak apa-apa. Yang penting ya, perlu digarisbawahi tadi itu, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi misalnya mari subuh ngombe sak gelas, misalnya ngombe sak makan 3 piring misalnya. Makan 3 piring ngombe sak gelas apa 2 gelas. Ya wis mari dah iso. Ya wis kasep. Ya sudah, enggak bisa dia puasa sunnah hari itu. Karena dia sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi itu boleh, tadi itu di saat itu juga dia niat. Kalau dia
tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum atau tidak apa-apa tadi itu, yang lain-lain tadi itu, yang dia hal-hal yang membatalkan puasa itu belum dia lakukan, maka tidak apa-apa dia niat untuk puasa sunnah di hari itu tadi itu. Jelas ini ya? Hah? Cukup ya insyaallah ya. Malam ini tadi itu. Nanti insyaallah minggu depan tentang apa saja yang membatalkan puasa tadi itu. Sama yang membatalkan pahala puasa. Insyaallah minggu depan. Jangan dilewatkan. Saksikan di Allah a'lam bishawab. Iya, pertanyaan. Ya. Pertama kalau puasa Ramadan itu apa boleh dibarengkan sama puasa sunnah, misal puasa sunnahnya bisa? Ya. Jadi ada perbedaan pendapat itu antara ulama. Puasa wajib mau dibarengkan dengan puasa sunnah. Ada yang mengatakan kalau dia niatkan, ya, kalau tadi itu ada puasa wajib ya, sama puasa sunnah, berarti nanti puasa wajibnya tadi itu harus diniatkan dari malam hari loh ya. Harus dari malam hari harus niat dia. Paham enggak pertanyaannya Rama tadi? Dia mau niat dua puasa misalnya, mau menggabung dua niat, puasa wajib sama puasa sunnah. Puasa qadha termasuk puasa wajib. Harus niat dari malam. Niat dia dari malam tadi itu. Wis saya besok mau niat puasa qadha sama puasa mau puasa sunnah. Besok saya mau puasa sunnah, ya. Besok saya mau puasa sunnah sama puasa qadha. Boleh enggak kalau dia niati dari malam tadi itu sah, enggak apa-apa. Menurut sebagian ulama sah. Dapat dua. Dapat puasa qadha, dapat puasa sunnah yang dia niatkan tadi itu. Ada ulama yang mengatakan tidak dapat kedua-duanya. Tidak dapat puasa qadha-nya, tidak dapat puasa sunnahnya. Tadi itu. Yang dia niatkan dari itu tidak dapat. Tidak dapat puasa qadha-nya, tidak dapat puasa sunnahnya. Sudah. Ya tidak dapat apa-apa. Cuma dapat apa? Ya nahan lapar sama nahan haus tok. Wis. Ada yang mengatakan pendapat yang ketiga dari itu, yang wajib tok, yang dia apa dari itu, yang sah, yang sunnahnya dari itu tidak sah. Jadi seperti itu. Jadi ada tiga pendapat kalau tidak salah tadi itu, yang mengatakan kalau menggabung puasa wajib dengan puasa sunnah itu seperti tadi itu yang telah dijabarkan tadi. Ada yang mengatakan kalau dia niatkan dua-duanya tadi itu, maka dapat semuanya. Dapat pahala wajib, dapat pahala sunnah. Ada yang mengatakan cuman wajib tok, pahala sunnahnya enggak. Ada yang mengatakan enggak sama sekali. Soro sing ketelu itu. Ya, dia cuma dapat lapar tok sama haus tok. Enggak sah sama sekali. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Saya itu baru tahu kalau puasa Saban kan hari Jumat. Kalau puasa sunnah di hari Jumat katanya itu afdalnya dibarengi puasa hari Jumat dan setelahnya atau sebelumnya. Itu penjelasannya itu gimana? Kenapa ada apa dengan hari Jumat itu? Katanya kalau puasa di hari Jumat saja ada yang bilang makruh gitu. Iya, memang. Seperti itu. Kamu Jadi kurang lebihnya seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari ini ada keistimewaan yang tidak didapati di hari lain. Ya. Setiap hari Rabu ada keistimewaannya, hari Selasa ada keistimewaannya, Senin, Selasa, Kamis, tidak semuanya itu sama. Walaupun sama harinya sama, sore jam segini, tapi beda. Sebagaimana bulan-bulan juga sama. Ada apa di hari Jumat? Ya. Ada hadis yang meriwayatkan Rasulullah SAW melarang
seorang puasa di hari Jumat. Seorang ya, ada larangan dari Rasulullah SAW. Makanya larangan ini oleh Imam Syafi'i dianggap ya karena Rasulullah SAW sendiri pernah puasa di hari Jumat saja. Maka diambil kesimpulan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya puasa di hari Jumat itu hukumnya makruh. Akan tetapi ini kemakruhannya apabila tidak dibarengi dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Itu juga sama hukumnya dengan hari Sabtu. Hari Sabtu juga begitu. Ada riwayat barang siapa puasa tidak semestinya seorang muslim itu puasa di hari Sabtu. Sabtu tok ya. Sama juga. Bahkan ada riwayat tapi dhaif di hari Minggu juga sama. Ada apa di hari-hari ini? Ya. Nah, kalau di hari Jumat dikatakan itu adalah hari idnya orang muslim, ya. Hari rayanya orang muslim. Jadi tidak semestinya di hari raya itu puasa. Kecuali kalau memang ada hari istimewa seperti nisfu Sya'ban misalnya, ya, atau hari Arafah misalnya, kalau tepatan berhari Jumat, ya sunnah tetap, ya. Tidak menjadi makruh di situ. Nah, tapi kalau tidak ada hari-hari yang seperti itu, kenapa ente mau puasa di hari ini dan itu hari Jumat? Tidak ada nazar misalnya. Kalau saya sembuh dari penyakit saya mau puasa. Dan bertepatan dia mau puasa di hari Jumat, ya tidak apa-apa. Tapi ini tidak. Dia mau puasa di hari Jumat. Ana mau hari ini mau puasa dan bertepatan hari itu hari Jumat. Ini hukumnya makruh. Ya, kalau tidak dibarengi dengan hari sebelumnya dan hari setelahnya, karena hari Jumat hukumnya apa? Karena di hari Jumat ini adalah idnya orang muslim. Ya, itu ilahnya yang ketahuan. Wallahu alam, ada rahasia-rahasia yang lain. Wallahu alam. Di hari Sabtu juga begitu. Karena apa? Karena sebagian orang Yahudi ya itu berpuasa di hari Sabtu. Maka sebagai seorang muslim tidak semestinya dia puasa di hari Sabtu karena menyerupai orang Yahudi. Begitu juga di hari Ahad ya, hari Minggu, hari Ahad. Karena sebagian orang-orang Nasrani ada yang berpuasa di hari Minggu. Maka tidak sepatutnya seorang muslim meniru mereka. Apabila di dua hari maka sudah beda ya. Makanya di situ di hari Arafah, di hari Asyura, Rasulullah SAW tidak mau puasa di hari Asyura saja ya. Makanya ada yang bilang, la asuman natasi, ana mau puasa juga di hari ke-9 ya. Ana mau puasa di hari ke-9 juga. Nah, ada yang bilang itu apa? Itu karena Rasulullah tidak mau mirip dengan agama lain ya. Jadi semestinya seperti itu ya. Dan di ini masalah ini ya ada logos ya, ada istilahnya teka-teki ya. Dalam fikih dikatakan ada dua makruh ya, ada dua makruh kalau digabung menjadi sunnah tidak makruh lagi. Loh, apa itu? Kan aneh ya, ada perbuatan makruh kalau dilakukan bersamaan menjadi tidak makruh lagi. Loh, apa itu? Ya, jawabannya ini ya, puasa di hari Jumat dan di hari Sabtu ya, atau di hari Sabtu dan hari Minggu ya. Kalau sendiri, kalau dagang satu jadi makruh. Tapi kalau digabung makruh sama makruh digabung jadi tidak makruh. Nah, jadi teka-teki dalam fikih wallahu a'lam. Ya, benar. Sedikit lagi Bu, kan saya pernah dengar gini, misal ada misal seorang muslim itu setelah balik itu kan sudah diajukan sholat lima waktu ya. Tapi waktu itu beliau itu misal itu belum dapat taufik dari Allah. Misal tadi dia tuh misal balik umur 13 itu, terus sampai umur 15 tahun itu dia nggak pernah sama sekali sholat. Terus ketika sudah umur 15 dia itu taubat ya, otomatis kan harus ngodok sholatnya 2 tahun itu. Baliknya umur berapa? Umur 11. Dia itu cuma ngira oh kayaknya 2 tahun aku nggak sholat, nanti aku harus ngodok 2 tahun. Ngira-ngira seperti ini tuh, mengira-ngira seperti ini tuh apakah juga Iya. apakah juga apa maksudnya itu mengira-ngira seperti ini tuh apakah juga seperti di ibadah puasa Ramadan? Kenapa sih? Sebagian juga yaitu semisal sudah lupa berapa kali dia nggak puasa Ramadan. Iya, Jadi sama. ujung-ujungnya dia tuh ngira-ngira seperti ngira-ngira sholat. Iya, pokok dia kira-kira berapa lama saya tidak sholatnya.
Kira-kira berapa lama saya tidak puasanya tadi itu? Selama saya tinggalkan dulu tuh, selama berapa kali Ramadan saya tidak puasa? Atau pas Ramadan ini saya berapa kali saya batalnya, mokelnya tadi. Ya sudah, dia kira-kira seingatnya dia. Sudah, habis itu dia kerjakan. Wes, nanti kalau dia kerjakan sungguh-sungguh, ya dia qadai semua puasanya atau semua sholatnya dari itu. Nah, insya Allah apa semuanya dari itu lunas, utang-utangnya dari itu. Ya, jadi itu kalau punya qada sholat atau qada puasa, cara ngelunasinya ya tadi itu. Kalau misalnya dia tidak tahu berapa ya, lupa saya, ya sudah dikira-kirakan berapa kira-kira, seingatnya dia. Oh, jadi misalnya saya tahun 2000 saya balik misalnya. Tahun 2000 saya balik. Kemudian saya meninggalkan sholat sampai tahun 2005. Baru saya sudah sholat lagi. Ya sudah, berarti berapa tahun itu antara 2000 sampai 2005 misalnya. 5 tahun, ya sudah qadha selama 5 tahun tadi itu. Dan nanti qadha'i tadi itu harus dia lakukan tadi itu, dan dia tinggalkan tadi itu sholat-sholat sunnah dulu, karena ini yang wajib itu harus didahulukan karena dia punya utang nih. Jadi jangan sholat-sholat sunnah dulu, tapi kerjakan yang wajib-wajib ini dulu. Yang wajib ini qadha'nya tadi itu. Jadi jangan sibuk kepada sunnah, wajibnya dia tinggalkan. Jadi dia gunakan waktu-waktunya tadi itu, habis sholat misalnya, wis tak qadha'i mana ya, habis sholat apa, habis sholat ini, habis sholat, waktu-waktunya dia itu gunakan untuk memperbanyak atau mengisinya tadi itu dengan mengqadha'nya tadi itu, sholat-sholatnya dia, sampai hitungannya tadi itu semuanya tadi itu 5 tahun tadi itu sudah lunas, wis selesai, tanggungannya dia terlepas. Jadi seperti itu. Gak pernah tanya nak muda ini. Jelas aku. Jangan sampai tak jelas. Iya. Kira-kiranya itu. Enggak, harus dia ingat-ingat betul-betul dari kapan dia tinggalkan. Ini seperti itu. Misalnya banyak sholat subuhnya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang lewat kan. Iya. Kadang kita 0034 jadi cuma sholat maghrib aja. Oh. Yang lain diperbanyak. Yang lain diperbanyak. Yang maghrib mungkin nggak apa-apa. Berapa dihitung lah kira-kira. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي.